వార్తలకు స్వాగతం. నేను గౌతమ్ కుమార్. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. దేశం మొత్తం సైన్యం వెంటే లదాఖ్ వద్ద పరిస్థితిపై లోక్సభలో కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. కేంద్ర విద్యుత్ చట్టం చాలా ప్రమాదం, అసెంబ్లీలో సీఎం కేసీఆర్ వెల్లడి. స్వచ్ఛత దినోత్సవంగా గాంధీ జయంతిని నిర్వహిస్తామన్న పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్. దేశంలో విజృంభిస్తున్న కరోనా 24 గంటల్లో 83,000 కేసులు నమోదు. ఇక వివరాలు. భారత్ చైనా సరిహద్దుల్లో నెలకొంటున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో లదాఖ్ వద్ద పరిస్థితులపై కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ లోక్సభలో ప్రకటన చేశారు. లదాఖ్లో 1962లో చైనా 1000 కిలోమీటర్ల భూభాగం ఆక్రమించిందన్నారు. చైనాతో సరిహద్దు సమస్య పరిష్కారం కాలేదని తెలిపారు. 90,000 చదరపు కిలోమీటర్ల భారత భూభాగాన్ని డ్రాగన్ ఆక్రమించిందని సభకు వెల్లడించారు. గాల్వన్ ఘర్షణల అనంతరం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ లదాఖ్ వెళ్లి సైనికులను కలిశారని గుర్తు చేశారు. లదాఖ్ వద్ద చైనా ఏకపక్షంగా సరిహద్దులను మార్చాలన్న కుతంత్రాన్ని మన సైన్యం తిప్పికొట్టిందని తెలిపారు. తీవ్ర కఠిన పరిస్థితుల్లో మన సైన్యం చైనా ఆక్రమణలను అడ్డుకుందని తెలిపారు. సరిహద్దు సమస్య తేలే వరకు ఎల్ఏసీని గౌరవించాలన్న నిర్ణయాన్ని చైనా పదే పదే ఉల్లంఘిస్తుందన్నారు. మే నుంచి సరిహద్దుల్లో భారీగా ఆయుధాలను సైన్యాన్ని మోహరిస్తుందన్న ఆయన భారత్ కూడా తగిన రీతిలో సైన్యాన్ని తరలించిందన్నారు. చైనా ఏకపక్ష చర్యల్ని ఖండిస్తున్నామన్నారు. ఆగస్టులో భారత్ను రెచ్చగొట్టేందుకు ప్రయత్నించిందని తెలిపారు. సరిహద్దుల్లో హింసాత్మక ఘటనలకు పాల్పడిందని, చైనా దుశ్చర్యలను మన సైన్యం సమర్థంగా తిప్పికొట్టిందని తెలిపారు. ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। हम यह मानते हैं कि यह अलाइनमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूसेस के प्रैक्टिसेस द्वारा भी हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल ज्यूरिडिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है, उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 एवं 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु इस पर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान नहीं निकल पाया। जैसा कि यह सदन अच्छी तरह अवगत है कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे हैं। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा, तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है अध्यक्ष महोदय। मैं सदन से अध्यक्ष महोदय यह अनुरोध करता हूं कि हमारे दिलेर जवानों की वीरता एवं उनके बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं। కరోనాపై పోరాటం ఇంకా పూర్తి కాలేదని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హర్షవర్ధన్ తెలిపారు. భారత్లో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని నిరోధించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలిపారు. కోవిడ్ మహమ్మారిపై రాజ్యసభలో మంత్రి మాట్లాడుతూ కోవిడ్ మృతుల రేటు 1.67%, కోలుకుంటున్న వారి రేటు 77.65%గా ఉందని తెలిపారు. కేసుల సంఖ్యను ప్రతి మిలియన్కు 3,320కు, మరణాలను ప్రతి మిలియన్కు 55కు పరిమితి చేయగలిగామని, ప్రపంచంలోనే కేసులు మరణాల్లో ఇది కనిష్టమని తెలిపారు. Primarily reported from Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh, Delhi, West Bengal, Bihar, Telangana, Odisha, Assam, Kerala and Gujarat. All these states have reported more than 1 lakh cases. With our endeavor to manage COVID-19 through a whole of government and whole of society approach, India has been able to limit its cases and deaths per million to 3,320 cases per million and 55 deaths per million population respectively,
which is one of the lowest in the world as compared to similarly affected countries. Many of the epidemiological parameters such as mode of transmission, subclinical infection, period of virus shedding, role of immunity, etc. are still being researched. Once a person is exposed to the infection, the disease may develop anytime between 1 to 14 days. The main symptoms of COVID are fever, cough, and difficulty in breathing. In our country, about 92% of the cases are reported to be having mild disease. In only about 5.8% of the cases where oxygen therapy is required, and the disease may be severe enough to require intensive care in only 1.7% cases. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న కొత్త విద్యుత్ చట్టం చాలా ప్రమాదమని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తెలిపారు. విద్యుత్ సమస్యలపై స్వల్పకాలిక చర్చ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ కేంద్రం తెచ్చే చట్టాన్ని అనేక రాష్ట్రాలు వ్యతిరేకిస్తున్నాయని గుర్తు చేశారు. కేంద్ర విద్యుత్ చట్టంలో అనేక లోపాలు ఉన్నాయని వివరించారు. ఈ చట్టం ద్వారా రాష్ట్రాల అధికారాలు ఢిల్లీకి వెళ్తాయని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రాల లోడ్ సెంటర్లు అన్ని కేంద్రం వద్దకు వెళ్తాయని వివరించారు. ఇది మనం అవలంబించిన విధానం. దీన్ని కూడా ఇప్పుడు దెబ్బ కొడతారు అధ్యక్ష. దీనిలో ఘోరాతి ఘోరంగా దెబ్బ కొడతారు ఈ చట్టం వల్ల. ఈ చట్టం అమల్లోకి వస్తే ఎన్ని ప్రమాదాలని అంటే, ఒకటి, ఇప్పుడు మనం నియంత్రణ చేస్తాం అధ్యక్ష. ఓపెన్ యాక్సెస్ పరిశ్రమలకు ఇవ్వం, ఒక లిమిట్లో ఇస్తాం. ఇది టోటల్ ఫ్రీ అయిపోతుంది. ఎవరు ఎక్కడి నుంచైనా కొనుక్కోవచ్చు దేశం. ప్రైవేట్ లైసెన్సీలు వస్తే వాళ్ళు ఇష్టపడిన కాడ కొనొచ్చు అధ్యక్ష. వాడు ఆల్ ఇండియాలో ఎక్కడికెళ్ళి, నాగాలాండ్కి వెళ్ళి కొనొచ్చు, కర్ణాటకకి వెళ్ళి కొనొచ్చు, ఎక్కడికెళ్ళినా కొనొచ్చు. సబ్ లైసెన్సీస్. కాబట్టి ఇది ఎట్టి పరిస్థితులలో ప్రజలకు ఏ రకంగా పనికొచ్చేది కాదు. రైతులకైతే గుడ్డలు పెట్టు. అదేవిధంగా రాష్ట్రాల అధికారాలు హరించేటటువంటి నియంతృత్వ చట్టం, సమాఖ్య స్ఫూర్తిని పూర్తిగా విఘాతం కలిగించే చట్టం. కాబట్టి అయ్యా, దయచేసి మీకు బలం ఉంటే ఉండొచ్చు కాక వద్దు అని చెప్పి చేతులెత్తి దండం పెట్టి నేను నరేంద్ర గారిని వేడుకుంటా ఉన్నా. ఈ నుండి శాసనసభ నుంచి ఫాస్ట్ ప్రెస్టేజ్కి పోకుండా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ బిల్లు ఉపసంహరించుకోవాలి. ప్రజల నెత్తి మీద ఇది రుద్దద్దు. అందుకోసం అధ్యక్ష, తమరి పర్మిషన్తో నేను ఒక తీర్మానం పెడతాను. ఆ తీర్మానాన్ని సభ దయచేసి ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాలని కోరుతున్నా. ఎందుకంటే మన రాష్ట్రానికి సంబంధించింది, దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించింది. స్పీకర్ సార్, కైండ్లీ పర్మిట్ మీ టు మూవ్ ది గవర్నమెంట్ రెజల్యూషన్ సార్. I request the Chief Minister to move the resolution. సార్, విత్ యువర్ పర్మిషన్ సార్, కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన విద్యుత్ చట్టం 2003 సవరణ బిల్లును తెలంగాణ శాసనసభ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నది. సమాఖ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా, రాష్ట్రాల హక్కులను హరించే విధంగా, రైతులు పేదల ప్రయోజనాలను దెబ్బతీసే విధంగా ఈ బిల్లు రూపకల్పన జరిగింది. దేశ ప్రజలపై ఈ చట్టాన్ని రుద్దవద్దని, కొత్త బిల్లును వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ తెలంగాణ శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానిస్తున్నది. Resolution moved. తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాల్లో ఇవాళ రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి కేంద్రం తీసుకొస్తున్న నూతన విద్యుత్ చట్టం, ఇతర అంశాలపై చర్చ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కేంద్రం నూతన విద్యుత్ చట్టంపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రాలను సంప్రదించాకే కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకోవాలని, కేంద్రం సమైక్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తోందని విమర్శించారు. కొత్త విద్యుత్ చట్టంతో రైతులకు సమస్యలు వస్తాయని తెలిపారు. మీరు ఎన్ని మాట్లాడినా, ఎన్ని చెప్పినా తప్పకుండా ప్రజలు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎవరు వచ్చిన తర్వాత ఏ రంగంలో ఎటువంటి అభివృద్ధి వచ్చింది. విద్యుత్ విషయంలో నిజమే, ఆ రోజు మీ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతుంటే మీరు ఒక్కరు కూడా మాట్లాడలేదు. మీరు కూడా ఉన్నారు స్వయంగా సభలో, మీరు కూడా ఉన్నారు. తెలంగాణ ఏర్పడితే చీకడైపోతాయి మీ బతుకులను మాట్లాడండి మీ ముఖ్యమంత్రి గారే. తెలంగాణలో పరిశ్రమలు లేకుండా మొత్తమే వెళ్ళిపోతాయని చెప్పిండు మీ సాక్షిగానే తెలంగాణ రైతాంగం మొత్తం వ్యవసాయాలు వదిలిపెట్టి పట్టణాలకు వలస వస్తుందని చెప్పిండు. ఒక మాట కూడా మాట్లాడలేదు మీరు ఆ రోజు. మీరు కానీ మీ ప్రభుత్వంలో ఉన్న తెలంగాణ మంత్రులు కానీ ఒక అక్షరం కూడా మాట్లాడలేదు. ఆయన చెప్పింది నిజమని మీరు ఆ రోజు ఒప్పుకున్నారు. కానీ మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రోజే ఉద్యమ నాయకుడిగా 24 గంటలు కూడా సమయం తీసుకోకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమ నాయకుడిగా స్పష్టమైన పిక్చర్ ఆ రోజు ఇచ్చిండ్రు. మహాత్మా గాంధీ జయంతిని స్వచ్ఛత దినోత్సవంగా నిర్వహిస్తామని పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు.
గాంధీ స్ఫూర్తితో రాష్ట్రంలోని పట్టణాల్లో పారిశుద్ధ్యానికి మరింత ప్రాధాన్యత ఇచ్చేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నామన్నారు. స్వచ్ఛ పట్టణాల రూపకల్పనకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అదనపు కలెక్టర్లు, మేయర్లు, మున్సిపల్ చైర్మన్లు, కమిషనర్లతో మంత్రి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. అక్టోబర్ 2 నాటికి పబ్లిక్ టాయిలెట్ల నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఈ సందర్భంగా ఆదేశించారు. ప్రతి పట్టణంలో తడి పొడి చెత్త కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున కొనసాగించాలని సూచించారు. మన జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ గారి జయంతి సందర్భంగా స్వచ్ఛత దినోత్సవాన్ని కూడా నిర్వహించాలనుకుంటా ఉన్నాం. ఆ రోజు రాష్ట్రంలోని వివిధ మున్సిపాలిటీల్లో మనం ఎంచుకున్న కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మనం పట్టణ ప్రగతి ద్వారా ఇస్తున్న నిధులు కానీ, మీ సొంత వనరులు కానీ, వీటన్నిటితో మీరు చేయాలనుకున్న కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా పూర్తి చేసి ఆ రోజు స్వచ్ఛతా దినోత్సవం నాడు రాష్ట్రంలో మనం ఇదివరకే మీకు మన డైరెక్టర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏదైతే సమాచారం ఇచ్చారో, అధికారులు ఏదైతే రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి మీకు సమాచారం ఇచ్చారో దానికి తగ్గ విధంగా మీరు కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. హవాలా ముఠా గుట్టును రట్టు చేశారు వెస్ట్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు. 3,70,30,000 డబ్బు హవాలా రూపంలో మళ్లిస్తున్న గ్యాంగ్ ను పట్టుకున్నట్లు హైదరాబాద్ సిపి అంజనీ కుమార్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ హవాలా రూపంలో డబ్బును తరలిస్తున్న 4గురిని వెస్ట్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారని తెలిపారు. మంగళవారం ఉదయం బంజారాహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 12లో మహీంద్రా స్కార్పియో, హుండై అసెంట్ కార్లలో డబ్బులు తరలిస్తుండగా ముఠాను పట్టుకున్నారని తెలిపారు. ఈశ్వర్ దిలీప్ జీ, హరీష్ రాంబాయ్, అజిత్ సింగ్, రాథోడ్ అనే వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేశారన్నారు. వీళ్ళంతా గుజరాత్ కు చెందిన వారని 3,75,30,000 నగదు, 2 కార్లను స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. ఈ డబ్బు ఎక్కడికి తరలిస్తున్నారు, ఇది ఎవరికి సంబంధించింది అనే దానిపై ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కు సమాచారం ఇచ్చామని వారు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారని సిపి తెలిపారు. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం వెస్ట్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఒక సీజర్ ఆపరేషన్లో ఫ్రమ్ 4 persons 3,75,30,000 రూపీస్ క్యాష్ కి సీజర్ జరిగింది. ఈ ఆపరేషన్లో 4 persons ఈశ్వర్ సోలంకి, హరీష్ రామ్ భాయ్ పటేల్, అజిత్ సింగ్ ధోదియా అండ్ రాథోడ్ కనక్ సింగ్ ఈ అందరు గుజరాత్ స్టేట్ వాడు ఉన్నారు. ఈ ఆపరేషన్లో ఒక మహీంద్రా స్కార్పియో వెహికల్, తర్వాత హుండై యాక్సెంట్ వెహికల్కి కూడా యూస్ జరిగింది. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ రెస్పాండెంట్స్, ఈ 4 రెస్పాండెంట్స్ ఈశ్వర్ దిలీప్ జీ సోలంకి, అతని నేటివ్ పాటన్ డిస్ట్రిక్ట్ గుజరాత్. తర్వాత హరీష్ రామ్ భాయ్ పటేల్, అతను కూడా పాటన్ డిస్ట్రిక్ట్ గుజరాత్. అజిత్ సింగ్ ఆర్ ధోదియా, అతను గాంధీనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ గుజరాత్. ఆ తర్వాత రాథోడ్ కనక్ సింగ్ నతూబా, సోమనాథ్ డిస్ట్రిక్ట్ గుజరాత్. ఈ ఉదయం ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ క్రెడిబుల్ సోర్స్ ద్వారా వచ్చింది. దట్ ఒక స్కోడా షోరూమ్ రోడ్ నంబర్ 12 బంజారా హిల్ పక్కనే ఈ వెహికల్లో ఈ 4 person మూవ్ చేస్తున్నారు. ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత మన డీసీపీ టాస్క్ ఫోర్స్ అండ్ వెస్ట్ జోన్ ఇన్స్పెక్టర్ టాస్క్ ఫోర్స్ వెంటనే ప్లాన్ చేసి బండికి ఇంటర్సెప్ట్ చేశారు. ఇంటర్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ బయటికి వచ్చింది. హిందువుల మనోభావాలను కించపరచడంతో పాటు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్పై సోషల్ మీడియాలో అసభ్య కామెంట్స్ చేస్తున్న వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకోవాలని రాచకొండ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు బీజేపీ రాష్ట్ర కిషన్ మోర్చా ప్రధాన కార్యదర్శి శంకర్ రెడ్డి ఫిర్యాదు చేశారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ హిందువుల మనోభావాలను కించపరిచే విధంగా కామెంట్స్ చేసిన వారిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు పార్లమెంట్ సభ్యులైనటువంటి బండి సంజయ్ గారి పైన, అదేవిధంగా కోట్ల హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా సెప్టెంబరు 9వ తేదీ నుండి సోషల్ మీడియాలో ప్రధానంగా ఫేస్బుక్ ద్వారా ఒక పేజ్ని క్రియేట్ చేసి KICK కిక్ జగన్ ఏటర్స్ .2.0 అనేటువంటి ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ద్వారా బండి సంజయ్ గారిని, భారతీయ జనతా పార్టీని,
హిందువులను 3 కోణాలలో మాటలతో చెప్పలేనటువంటి బూతు మాటల ద్వారా అసభ్య పదజాలముతో బండి సంజయ్ గారిని, వారి కుటుంబాన్ని, భారతీయ జనతా పార్టీని, హిందువులను, వారి మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా వారిని గాయపరిచి మానసిక ఇబ్బందులకు గురి చేసినటువంటి ఈ కిక్ జగన్ 2.0 పైన తక్షణమే అరెస్టు చేసి చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీగా మేము ఈనాడు సైబరాబాదు రాచకొండ సైబర్ క్రైమ్ ఏసీపీ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. హైదరాబాద్ లో జలమండలి అధికారుల నిర్లక్ష్యం బయటపడింది. మంజీరా పైప్ లైన్ మరమ్మతుల పనులు పూర్తి కాకుండానే మంజీరా నీటిని జలమండలి అధికారులు సరఫరా చేశారు. గత అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో మంజీరా నీరు లీక్ అయి మదీనాగూడ జాతీయ రహదారి పక్కన మహాలక్ష్మి ఆర్కేడ్, స్పెన్సర్ బిల్డింగ్ల సెల్లార్లలో మంజీరా నీళ్లు నిండిపోయాయి. బిల్డింగ్ లో నివాసం ఉంటున్న వారికి విషయం తెలిసే లోపే సెల్లార్లలో 8 అడుగుల మేర నీటి మట్టం పేరుకుంది. 70 కార్లు, 100 ద్విచక్ర వాహనాలు నీట మునిగి భారీ నష్టం వాటిల్లింది. మహాలక్ష్మి ఆర్కేడ్ వాచ్మెన్ కుటుంబం సురక్షితంగా బయటపడింది. జలమండలి అధికారుల తీరుపై అపార్ట్మెంట్ వాసులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 2 o'clock బస్ అయిపోయిందండి. జిహెచ్ఎంసీ ఇట్స్ నాట్ లీక్ 2 రోజుల నుంచి జరుగుతుంది. పెద్ద పైప్ లైన్ ఉంది ఇక్కడ మంజీరా వాటర్, 2 రోజుల నుంచి లీక్ అవుతుంది. దాన్ని రెక్టిఫై చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉందో తెలియదు. తవ్వారు, అక్కడికి జేసీబీ కూడా లోపల పడిపోయింది. నేను రాత్రి ఒక్కసారి బ్లోఅవుట్ అయిపోయి వితిన్ 15 minutesలో 10 feet వాటర్ మీరు ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ వచ్చింది. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, అక్కడ పక్కన సెల్లార్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది, ఆ పక్కన అపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. వాచ్మెన్ వచ్చి తలుపులు కొట్టే వరకు మేము వచ్చి వెహికల్స్ బయట దిద్దామనేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ కింద సెల్లార్ అంతా బ్లాక్, కింద సెల్లార్ మొత్తం మునిగిపోయింది. సో ఇంత డ్యామేజ్, మీ వెహికల్ చూస్తున్నారు ఎంత డ్యామేజ్. ఇక్కడ ఈ పక్కన వాటర్లో దిగుదామన్నా కూడా ఒక భయం. ఈ కరోనా పక్కనే ట్రీట్మెంట్ హాస్పిటల్ జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ గ్లౌజెస్ కూడా మీకు చూస్తున్నారు వాటర్లో, ఫ్లోటింగ్ గ్లౌజెస్. ఈ వాటర్లో దిగుదామన్నా ఒక భయం. ప్లస్ ఇంకోటి మా ఎలక్ట్రిసిటీ మీటర్స్ అన్ని కింద ఉన్నాయి, అవి కూడా షార్ట్ సర్క్యూట్ ఎక్కడ అవుతాయని ఎలక్ట్రిసిటీ బంద్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇది చూస్తే మీరు ప్రస్తుతానికి అయితే మాకు డ్రింకింగ్ వాటర్ లేదు. మేము ఏ బ్లాక్ కాబట్టి ఎట్లా సమ్హౌ వి మేనేజ్ టు కమ్ అవుట్. బి బ్లాక్ వాళ్ళు ఇంకా దిగడానికి కూడా కష్టంగా ఉంది, వాళ్ళు రాలేరు కూడా బయటికి. వెహికల్స్ అన్ని ఎయిర్ బ్యాగ్స్ బయటకు వచ్చాయి, హెవీ డ్యామేజ్. 2 వీలర్స్ ఒక 80-85 ఉంటాయి, కార్లు అయితే ఒక 30 అబౌవ్ ఉంటాయి. అంత డ్యామేజ్ అండి. వాచ్మెన్ పాపం అతని ఫ్యామిలీ మొత్తం వస్తువులన్నీ కొట్టుకోపోయి ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, అవన్నీ వాచ్మెన్ వస్తువులే. సో సమ్హౌ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కావాలి. ఇప్పుడు మెట్రో వర్క్స్ వచ్చి అదేదో కనెక్షన్ దానికి జాయింట్ అయ్యడం కాదు, మేజర్ పైప్ లైన్ వేసి వాళ్ళు ఇంకోసారి ఫ్యూచర్లో రైజ్ అవ్వకుండా చూస్తే దట్ వుడ్ బి గుడ్. బయట అని చెప్పినట్ట. మరి నిన్న మండే రాత్రి నా ఫోన్ అక్కడ ఉంది. మరి మండే రాత్రి మరి కనీసం ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక వాటర్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ హెడ్ ఆఫీస్ చెప్పాలి కదా ఇక్కడ రిపేర్ ఉందని చెప్పి చెప్పకపోవడంతో వాటర్ ఓపెన్ చేస్తే 10 నిమిషాల్లో సెల్లార్ మొత్తం నిండిపోయిందట. ఈ అధికారులు మొత్తం నిద్రలో ఉన్నా, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మొత్తం నిద్రలో ఉందా అని చెప్పి మేము అడుగుతున్నాం. ఎక్కడ చూసినా కానీ పరిస్థితి ఇదే. ఇప్పుడు బాధ్యులు అంతగానో లాస్ అయింది, మరి నష్టపరిహారం ఎవరు చెల్లిస్తారని చెప్పి మేము అడుగుతున్నాం. మరి వాటర్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంటా, మరి ప్రభుత్వమా? మరి ఈ పరిస్థితిలో, కోవిడ్ పరిస్థితిలో ఉద్యోగాలు పోయినాయి చాలామంది. వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు, వాళ్ళు ఇంటి దగ్గరనే పని చేసుకుంటారు, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకుంటారు. ఇలా దాదాపు 80% సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. మరి వాళ్ళకి నష్టపరిహారం ఎవరు చెల్లిస్తారని చెప్పి మేము అడుగుతున్నాం. ఇక్కడ ఇదొకటే కాదు, ప్రభుత్వం మొత్తం నిద్రలో ఉంది. ఇదే కాదు, ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ అట్లాగే ఉంది. వాళ్ళు రాత్రి 1 o'clock నుంచి ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే ఇంకా నీళ్లు తీయకుండా వాళ్ళు టైంపాస్ చేస్తారు అధికారులు. జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు వచ్చారు, వాటర్ వర్క్స్ వాళ్ళు వచ్చారు. మిగతా ఏమనంటే మేము కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగం సార్ అది చెప్తా ఉన్నారు, కానీ ఇక్కడ పని జరగట్లేదు. మీరు కావాలంటే వాళ్ళతో మాట్లాడండి. మంజీరా వాటర్ లైన్ పగిలిపోయి దాని వాటర్ అంతా మా అపార్ట్మెంట్లో సెల్లార్లోకి వితిన్ నో టైం 5 minutes లోపల మా సెల్లార్ మొత్తం తీపోయిందండి. 5 feet అబౌవ్, 7 feet అబౌవ్ ఉంటుంది. అపార్ట్మెంట్ 10 feet వరకు ఉంది సుమారుగా. ఈ అపార్ట్మెంట్ మొత్తం వచ్చేసి 1 ఎకరం పొలంలో ఉన్నాయి. సో మీరు
దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది ఎంత సివియర్ అయిన ఇష్యూ అనేది. యాక్చువల్గా ఏం జరిగిందంటే ఒక 4 days నుంచి మేము మంచిర్యాల వాటర్ వర్క్స్ వాళ్ళతో హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ వాళ్ళతో మేము ఫాలోఅప్ చేస్తున్నామండి. పైప్ లైన్ లీక్ అవుతుంది, వాటర్ మా దాంట్లోకి వస్తుందని. 2 days తర్వాత వచ్చేవాళ్ళు పైప్ లైన్ కొంత రిపేర్ సాయిల్ తీశారు బయటికి. దాని తర్వాత రిపేర్ చేయకుండా ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పేసి నెక్స్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు. అది అనుకోకుండా వాళ్ళ నిర్లక్ష్యం వల్ల కనీసం వాళ్ళు అలా చేసినప్పుడు వాటర్ ఏమన్నా లీక్ అయితే బయటకు వెళ్ళిపోవడానికి మార్గం కూడా తయారు చేయకుండా వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ పీపుల్ అన్నమాట. దానివల్ల ఏమైందంటే ఆ వాటర్ మొత్తం ఓవర్ఫ్లో అయ్యి మా అపార్ట్మెంట్ వచ్చేసిందండి. లక్కీగా మొత్తం 7 people సర్వైవ్ అయ్యారండి బికాస్ ఆఫ్ నైట్ వాచ్మెన్ ఇక్కడ ఉండి వాళ్ళని అవేక్ చేయడం వల్ల. లేదంటే 7 people చెప్పాను కదా మీకు 5 minutesలో 1 ఎకరా పొలంలో ఉన్న వాటర్ ఫుల్ అయిపోయిందంటే, అపార్ట్మెంట్స్ ఎలా ఫుల్ అయిపోయిందంటే వాళ్ళు లెక్కడానికి ఎంత టైం అవుతుంది ఇక. సో వాళ్ళందరూ చనిపోయి ఉండేవాళ్ళు. ఇది అలాంటి పెద్ద ఇష్యూ అండి. ఎలక్ట్రికల్ షాప్ వల్ల కూడా మేము ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ కాల్ చేస్తే ఎర్రగడ్డ కాల్ చేస్తే ఎర్రగడ్డ కాల్ చేస్తే వాళ్ళు ఏమంటారంటే మాకు మీ అపార్ట్మెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ మీ అపార్ట్మెంట్ ఎందుకు ఉంది బయట ఉండాలి కదా అని అడుగుతామని. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్లు ఇవ్వండి మాకు. మేము అందరినీ ఫాలోఅప్ చేస్తే లాస్ట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మాకు రెస్పాండ్ అయ్యారు. ఎస్పెషల్లీ మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ సిఐ గారు వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యి వచ్చి ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళతో ఎలక్ట్రికల్ డిస్కనెక్ట్ చేశారు. ఆల్మోస్ట్ 45 minutes తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్ డిస్కనెక్ట్ అయింది. అంటే 45 minutes వాటర్లో ఎలక్ట్రికల్ సప్లై జరుగుతూ ఉండగా 35 + 24 ఫ్లాట్స్ మొత్తం 70 families సుమారుగా ఇక్కడ విద్యుత్తుమంటూ ఉన్నాం. ఇది పూర్తిగా జిహెచ్ఎంసీ వాటర్ వర్క్స్ వాళ్ళ నిర్లక్ష్యం. భారత్ లో కరోనా వైరస్ మహమ్మారి ఉధృతి కొనసాగుతూనే ఉంది. అయితే గత 2 రోజులుగా రోజువారీ కేసుల సంఖ్య కాస్త తగ్గింది. నిన్న దేశవ్యాప్తంగా 10,72,845 కోవిడ్ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయగా 83,808 పాజిటివ్ కేసులు బయటపడ్డాయి. దీంతో మంగళవారం నాటికి దేశంలో కరోనా కేసుల సంఖ్య 49,30,236కు చేరింది. వీరిలో ఇప్పటికే 38 లక్షల మంది కోలుకోగా మరో 9,90,000 క్రియాశీలక కేసులు ఉన్నట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. ఇక దేశంలో కరోనా మరణాల సంఖ్య ఆందోళన కలిగిస్తోంది. నిన్న ఒక్కరోజే మరో 1,054 మంది కరోనా రోగులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో దేశంలో ఇప్పటి వరకు కరోనా సోకి మృతి చెందిన వారి సంఖ్య 80,776కు చేరింది. అయితే కరోనాతో మరణిస్తున్న వారిలో దాదాపు 70% పైగా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారేనని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ స్పష్టం చేస్తోంది. ప్రస్తుతం దేశంలో కరోనా బాధితుల రికవరీ రేటు 78%కి చేరింది. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆలేరు మున్సిపల్ పరిధిలో మూసివేసిన వాటర్ ప్లాంట్లను వెంటనే తెరిచి ప్రజలకు మంచినీరు అందించాలని బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో మున్సిపల్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించారు. అనంతరం మున్సిపల్ ఇన్ఛార్జి కమిషనర్ శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డికి వినతి పత్రం సమర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ నాయకులు దశరథ, జహాంగీర్, శ్రీనివాస్, మహేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ యొక్క అధికారులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు కమిషనర్ ఉన్నాడో అవి రిపేర్లో ఉన్నాయని చెప్పేసి మూసేసినామని చెప్తా ఉన్నాడు. ఇది మొత్తం మూసేసి ప్రైవేట్ వాటర్ ప్లాంట్లతో ఈరోజు ఈ యొక్క పాలకవర్గం ఈ చైర్మన్ కుమ్మక్కై ఏదో ప్రజలకు అవసరాలను తీర్చాల్సినటువంటి కనీస బాధ్యత ఏదైతే ఉందో దాని మీద కనీస అవగాహన లేనటువంటి వ్యక్తి చైర్మన్ ఎన్నుకున్నామనేది ఈరోజు బాధపడతా ఉన్నారు ఆలేరు ప్రజలందరూ కూడా. పుర ప్రముఖులకు ప్రజలకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఏ ఇంటికన్నా మిషన్ భగీరథ మంచినీరు వస్తుందా లేదా అని గమనించాలి. ఆ యొక్క సాగుతోటి ఈ యొక్క ప్లాంట్లను మూసివేయడం జరిగింది. వీటిని రిపేర్ పోకపోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క మున్సిపల్ చైర్మన్ నిర్లక్ష్యం వల్లనే ఈరోజు ఒక మిషనరీ సామాన్ మొత్తం దొంగిలించబడ్డది. మరి అమ్ముకున్న వాటర్ ప్లాంట్ సామాన్లను వెంటనే ఆలేరు మున్సిపల్ కొత్తగా పాలకవర్గం స్టార్ట్ అయినప్పుడు చైర్మన్ గారు దాన్ని వీక్షించడం జరిగింది. తెరిపించి దానికి అన్ని విధాలుగా బాగు చేసి ప్రజలకు నీళ్ళు అందిస్తాను ఒక మాట ఇచ్చి దాన్ని తెరిపించి వాళ్ళ సడ్డకూడైనటువంటి వ్యక్తికి ఇచ్చి తాళాలు ఇవ్వడం వల్ల దాని మీద ఎలాంటి బాధ్యత వహించకుండా సిబ్బందికి కూడా బాధ్యత చెప్పకుండా ఉండడం, నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల అందులో ఉండే సామాన్లన్నీ దొంగతనంగా పోయినాయి. దానికి ముఖ్య కారణం చైర్మనే దానికి బాధ్యుడవుతాడు. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మూసివేసిన వాటర్ ప్లాంట్లను తెరవాలని ధర్నా చేస్తాం. ముఖ్యంగా ఆలేరులో దాదాపు ఓటర్లు 15,000 పైన జనాభా ఉంది. మరి ఎలక్షన్ల ముందు వరకు కూడా వాటర్ ప్లాంట్లు అన్నీ నడిచాయి. ఎలక్షన్ కాగానే ఒకటేసారి అన్ని వాటర్ ప్లాంట్లు ఖరాబ్ అయిందంటే అసలు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అవి రన్నింగ్ వాటర్ ప్లాంట్లు. మేము ఇంకొకటి ఏం చేస్తామంటే మున్సిపల్ కాగానే వాటర్ ప్లాంట్లు బంద్ చేసిరని
అంటారు. మేము అడిగినాం, సరే ఓకే, కానీ టెండర్ ప్రక్రియ ద్వారా ప్రైవేట్ వ్యక్తులకి ఏంటి ఉన్న వాటర్ ప్లాంట్ల కంటే తక్కువ ధరతోటి నీళ్లు అందించి ఇంకోటి నిరుద్యోగం కూడా దానివల్ల కొంతమంది ఉపాధి కూడా పొందుతారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా బయ్యారం మండలంలోని సమాచార హక్కు రక్షణ చట్టం 2005 సొసైటీ బయ్యారం మండల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మండల ఎంపీడీఓకి వినతిపత్రం సమర్పించారు. మండలంలోని 25 గ్రామ పంచాయతీలో సమాచార హక్కు 2005 సూచిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలని మరియు మండలంలో జరిగే సంక్షేమ కార్యక్రమాల అభివృద్ధి పనుల్లో ఆర్టీఐ కార్యకర్తలకు సమావేశాల అవకాశం కల్పించాలని ఎంపీడీఓను కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్టీఐ మండల అధ్యక్షుడు సంపత్, రవి రాథోడ్, ఉప్పలయ్య, మోహన్ రావు, అజయ్ చౌదరి, ఉపేందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. గ్రామ పంచాయతీలందు కూడా ఈ సమాచార హక్కు చట్టం బోర్డులు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అందులో పిఐఓ ఎవరు, ఏపీఐఓ ఎవరు, వాళ్ళ సంబంధిత అధికారుల నెంబర్లన్నీ కూడా గ్రామ పంచాయతీల గోడల మీద కూడా ఒక వాల్ పెయింటింగ్ లేదంటే బోర్డులు కానీ తయారు చేసి అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు కూడా అందుబాటులో ఉంచేందుకు ఏర్పాటు చేస్తారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా కురూరు మండల కేంద్రంలో నివాసం ఉంటున్న గ్రామ ప్రజలు కొనుగోలు చేసిన ప్లాట్లకు సంబంధించి లేఅవుట్లు లేని ప్లాట్లను ఎవరైనా కొనుగోలు చేసినట్లయితే వాటిని క్రమబద్ధీకరించుకోవాలని కురువి గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి జంపాల విక్రమ్ కుమార్ తెలిపారు. మండల కేంద్రంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు లేఅవుట్ లేని ప్లాట్లను కొనుగోలు చేసిన ప్రజలు ఎల్ఆర్ఎస్ స్కీమ్ ద్వారా తమ ప్లాట్లను అక్టోబర్ 15 లోపు గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో వాటిని క్రమబద్ధీకరించుకోవాలని తెలిపారు. లేని ఎడల వారికి గృహ నిర్మాణానికి అనుమతులు ఇవ్వబోమన్నారు. ఇప్పటికైనా గ్రామ ప్రజలు ఎల్ఆర్ఎస్ స్కీమ్ ద్వారా ప్లాట్లను సరిచేసుకోవాలని తెలిపారు. కొనుగోలు చేయకూడదు. గతంలో ఎవరైనా కొనుగోలు చేసిన వారి పిల్లతో అక్టోబర్ 15వ తేదీలోపు దరఖాస్తు చేసుకొని మీ యొక్క ప్లాట్లను క్రమబద్ధీకరించుకోగలరు. ఏది తీరుకు అట్టి ప్లాట్లకు రిజిస్ట్రేషన్, నిర్మాణానుమతులు, మంచినీటి కనెక్షన్, విద్యుత్ కనెక్షన్ వంటివి. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం తీవ్ర అల్పపీడనంగా మారిందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. దీనికి అనుబంధంగా ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుందని పేర్కొంది. రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మంగళవారం భారీ నుంచి అతి భారీ, బుధవారం భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఆదిలాబాద్, కొమరంభీం, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కామారెడ్డి, సిద్దిపేట, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, జయశంకర్, ములుగు, భద్రాద్రి, వరంగల్ అర్బన్, వరంగల్ రూరల్, మహబూబాబాద్, జనగామ, యాదాద్రి, ఖమ్మం, సూర్యాపేట, నల్గొండ జిల్లాలో వర్షాలు బాగా కురుస్తాయని పేర్కొంది. ఇంజనీర్స్ డేని పురస్కరించుకొని అల్వాల్ మున్సిపల్ కార్యాలయంలో స్థానిక ఇంజనీర్లకు అల్వాల్ డిప్యూటీ కమిషనర్ తిప్పర్తి యాదవ్ మరియు జిలందర్ రెడ్డిలు కలిసి సన్మానించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మీడియాతో మాట్లాడారు. చేశాడు. తర్వాత మద్రాసు మన మైసూరుకి వచ్చిన తర్వాత మైసూరు దగ్గర రాజరామకృష్ణ సాగర్ అంట, నాగార్జున సాగర్ లాగా రాజకృష్ణ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. ప్రముఖమైన ప్రాజెక్ట్ అది. బృందావనం రావడానికి ఆనుకొని ఉంటుంది. అది చాలా పెద్ద ప్రాజెక్టు. దానిని కూడా ఆయననే క్రియేట్ చేసి దాన్ని నిర్మించడంలో ఈయన పాత్ర అమోఘం. ఇలా ఇండియాలో ప్రముఖమైనటువంటి ప్రాజెక్టులు స్థాపించిన దాంట్లో అగ్రగణ్యుడు ఫస్ట్ స్థాపించాడు. ఈ 3 పెద్ద ప్రాజెక్టులు, ఆసియాలోనే పెద్ద ప్రాజెక్టులు 3. అప్పట్లో ఆసియాలోనే ఈ 3 ప్రాజెక్టులు అగ్రగణ్యం అన్నాడు. ఫస్ట్ ప్లేస్లో కొనియాడబడ్డాయి. దానివల్ల ఆయనకు మంచి పేరు రావడం కాకుండా తర్వాత ఆయనకు అందరూ. వార్తను ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. దేశం మొత్తం సైన్యం వెంటే లదాఖ్ వద్ద పరిస్థితిపై లోక్సభలో కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. కేంద్ర విద్యుత్ చట్టం చాలా ప్రమాదం, అసెంబ్లీలో సీఎం కేసీఆర్ వెల్లడి. స్వచ్ఛత దినోత్సవంగా గాంధీ జయంతిని నిర్వహిస్తామన్న పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్. దేశంలో విజృంభిస్తున్న కరోనా 24 గంటల్లో 83,000 కేసులు నమోదు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ మా తెలంగాణ.